أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين جميعا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات الجنة وأنفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدين والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. شيخنا الله بهارون حبيب عبد المشهور هيبك على دين هيبة شهادة وبشهادة هذه المجموعة. مشايخنا مشايخكم والدينا والديكم خواننا كل من حضر في هذا المسجد المنفكين المتبرئين المحسنين مجتهدين مستمعين أشرفت علينا وعلم فتوى العارفين ويغفر لنا ولهم ويهدينا ويطول أمرنا من الطاعة والصحة والعافية وزي أرزاقنا وأرزاق وقت حاجات وحاجات بل أملا واجعل بيننا بينهم مودة صادقة متواصلة مع الحمد والعصمة من الزلات والأخطاء في الندي بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita tambah sekali Fatihah untuk para ulama habaib kita, semoga Allah menjaga mereka semuanya. Dan bulan ini kita bulan ujian, banyak orang-orang besar diambil oleh Allah. Beberapa waktu yang lalu Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri, dan kemarin seorang alim besar di Hadramut yaitu Habib Abdullah bin Alwi Ibn Syahab. Beliau juga kembali kepada Allah, ulama besar. Semoga Allah mengampuni, mengangkat derajat beliau, dan pecinta-pecinta dijaga oleh Allah. Dan juga di Cirebon Kiai Haji Ade Gumelar juga diambil oleh Allah. Semoga Allah mengampuni, mengangkat derajat semuanya, dan putra-putri beliau menjadi penerus-penerus dalam kemuliaan, dalam kebaikan. Putra-putri beliau bisa meneruskan perjuangan ayahanda dan orang keluarga, bisa meneruskan semuanya, meneruskan baginda Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim 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 astaghfirullahaladzim
أستغفر الله العظيم 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 لي ولوالدي وللمسلمين جميعا أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين جميعا أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين جميعا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر آله الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى أهل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Doa sendiri-sendiri sesuai dengan keinginan, dengan bahasa apapun yang kita mengerti. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وتقبل منا بركة الفاتحة. Tanya makan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu walakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana tahhir qulubana minan nifaq wa minal hiqdi wal kibri wal riya'i wa min hubbid dunya waj'alna ya Rabbana minal ladhina yujahiduna fi sabilika wahsurna yawmal qiyamati ma'a zumratis syuhada wasulaha wal awliya wal anbiya wa ma'a habibika sayyidina Muhammad. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Kami cintai, yang kami muliakan, para perindu-perindu ridha Allah, para pecinta-pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di sini, dan harus kita yakini ini perkenan dari Allah, izin Allah, dan semoga seperti Allah telah memudahkan kita untuk berkumpul, bergabung dalam program kemuliaan ini, Allah memberikan kita keistiqomahan dan menjadikan acara-acara seperti ini acara yang sangat kita cintai. Yang menjadikan kita senang adalah Allah, yang menjadi sebab kita cinta adalah Allah. Semoga Allah menambahkan kerinduan kita kepada kemuliaan, program-program kemuliaan, dan semoga Allah menjadikan kita bukan sekedar pemburu kemuliaan yang mencari kemuliaan, tapi
kita bisa menjadi pengajak, penyeru, penyelenggara program menuju kemuliaan. Dan semoga Allah kelak mengumpulkan kita bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita baca hikamnya bin Athaillah Sakandari, kemarin itu ada hadis yang kelewat. Kita ngelompat. Ada ada dua hadis yang kelewat. Yang pertama adalah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ini dari Mukhtasar Ibn Abi Jamrah, hadis yang ke-249. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Imam Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Imam Abu Hurairah. Qala Allah ta'ala, qala Rasulullah bersabda, qala Allah ta'ala, Allah berfirman, hadis qudsi. Allah berfirman, yasubbu ibnu Adam ad-dahru. Ada anak Adam mencaci masa, mencaci waktu, mencaci zaman. Ada anak Adam mencaci zaman. Wa ana ad-dahru, dikatakan aku adalah ad-dahru, zaman, bukan Allah zaman. Di sini ada, dalam bahasa Arab itu ada sesuatu yang dibuang, seperti was'alil qaryata, tanyalah kampung itu, ya bukan kampung tapi ahlinya, orang yang tinggal di kampung itu, majaz istilahnya. Anad dahru, bukan berarti aku adalah zaman, bukan. Aku adalah pencipta zaman, pencipta masa, pencipta waktu. Biadi al-lail wan naharu, maka di tangankulah siang dan malam. Baik, Allah berfirman bahwa ada orang mencaci masa, maka di sini tidak boleh kita mencaci zaman. Ada orang mencaci zaman itu ada 3 model. Yang pertama hanya sekedar memberi kabar, misalnya, oh ini zaman hari kan termasuk zaman. Ini hari-hari memberatkan kita karena panas, misalnya. Hari ini hari betul-betul hari yang panas banget. Nah, ini memberi kabar. Hari ini hari apa saja, pokoknya hari teramat dingin. Nah, ini bukan mencaci. Kita memberi kabar memang hari itu adalah sangat dingin. Itu bukan mencaci, itu nggak apa-apa. Jadi boleh kita mengatakan, wah ini hari paceklik, ini hari musibah, ini hari ini. Itu wajar karena memberitahu. Kalau ahli iman ditanya, ini hari banjir, hari musibah, bukan harinya yang memberi musibah. Yang memberi musibah adalah Allah. Kita tahu, kalau seperti itu nggak ada masalah. Yang kedua ada yang, nah ini adalah orang yang ateis, yang tidak beriman kepada Allah. Jadi yang menjadikan semua ini adalah proses alam. Jadi dahriyin, ini ad-dahru adalah zaman. Tidak ada yang menghancurkan kita kecuali dahr. Jadi keyakinan bahwasanya hancurnya kita ya karena dimakan masa. Ini keluar dari iman. Jadi nggak mempercayai adanya Tuhan. Jadi proses. Jadi nggak ada Tuhan di sini, hanya terjadi evolusi. Jadi ya seperti perubahan perlahan demi perlahan dari kera menjadi manusia itu. Ini kan alhamdulillah kakek moyang kita adalah Nabi Adam, bukan kera. Biarkan dia yang meyakini mbahnya kera. Nah, dia ada, itu kan proses evolusi, perubahan perlahan demi perlahan. Itu bukan karena ada yang menciptakan, karena ya sudah proses alam begini. Wah, karena ada panas kemudian terbentuklah ayam begini, kemudian di musim dingin terbentuk begini dan sebagainya. Sehingga ternyata binatang di musim dingin secara otomatis akan ada yang bisa dikasih menjadi berbulu karena proses alam untuk menyesuaikan alam dan seterusnya. Ini nggak boleh kalau mengatakan begitu, bahwasanya kejadian ini karena alam, karena masa, dimakan oleh masa. Nggak boleh, karena dimatikan oleh masa, bukan karena ada sang pencipta. Ini tidak boleh. Jadi ada namanya ad-dahriyun. Dahulu tuh orang yang mengingkari akan adanya Tuhan,
Mereka hanya mempercayai bahwasanya yang menjadikan kita hancur yang masa, selesai, nggak ada Tuhan, itu syirik, nggak boleh. Nah, yang ketiga, ini loh yang nggak boleh. Yang pertama biasa beri kabar, wah hari ini hari paceklik, hari ini hari panas, hari ini hari, bahkan disebut dalam Al-Quran hari naas, ada hari di situ turunkan bencana. Bukan hari itu yang memberikan bencana. Yang pertama memberi kabar, nggak ada masalah. Yang kedua mengatakan yang menjadikan semuanya ini adalah masa dan zaman, itu syirik. Yang ketiga itu yang diharamkan. Kita marah mencaci maki zaman, marah dengan zaman, caci maki zaman. Kalau kita mencaci zaman berarti mencaci sang pencipta. Marah dasar nih zaman kehancuran zaman. Nah, termasuk suudzon dengan masa, suudzon dengan hari. Dan ini setiap daerah itu punya keyakinan yang salah, lalu mencaci masa itu dengan cara berbeda-beda. Termasuk meyakini bahwasanya hari ini adalah hari celaka. Bukan Tuhan yang berikan celaka, nggak ada hari celaka. Yang menjadi celaka adalah kita salah mengambil satu langkah lalu kita kecelakaan, kita kepleset. Akan tapi semua yang menjadikan itu adalah Allah. Jadi ada yang nggak boleh adalah mencaci zaman. Kalau mencaci zaman mencaci Allah. Marah dasar zaman, dasar ini adalah waktu. Marah betul dengan zaman apa? Zaman ciptaan Allah. Tidak boleh kita marah kepada zaman. Ini yang disebut oleh Allah dalam hadis qudsi, jangan kau caci zaman, ana dahru, aku adalah yang menciptakan zaman. Adapun semua yang terjadi di sini, di bumi, di semesta ini, tidak ada satupun, tidak ada jatuh, tidak ada dedaunan jatuh, tidak ada bebijian tumbuh, tidak ada setetes air hujan pun kecuali karena diketahui dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ini adalah Allah yang berbuat. Ini adalah kerjaan Allah. Allah yang membuat itu semuanya. Nah ini, jadi nggak boleh kita menisbatkan apa mencaci maki zaman, ya. Jangan marah dengan zaman. Itu orang nggak sabar sebetulnya. Dasar betul-betul hari ini hari aku benci banget dengan hari itu. Masa ini, zaman ini. Loh, apa urusanmu dengan zaman? Zaman ya sama saja dengan zamannya orang lain. Hanya pas ditimpakan musibah kepadanya lalu dia marah dengan hari itu, marah dengan masa itu. Sebetulnya dia tuh marah kepada siapa sih? Marah kepada Allah, karena Allah yang menciptakan zaman. Jadi adanya musibah di zaman itu Allah yang menghendakinya. Orang beriman di saat tertimpa musibah yang ditata hatinya bukan marah. Marah kepada Allah tidak boleh, marah kepada zaman artinya juga marah kepada Allah. Kalau tertimpa musibah lalu marah kepada Allah, maka masuk wilayah orang tidak sabar dan tidak mendapatkan pahala. Sehingga orang beriman di saat mendapatkan musibah, dia tidak mencaci Allah, tidak marah kepada Allah, dan juga tidak mencaci zaman, sebab mencaci zaman juga mencaci Allah. Tapi apa yang dilakukan seorang yang beriman? Menata hatinya. Tidak ada musibah yang ditimpakan kepada seorang hamba kecuali karena Allah ingin mengampuninya, atau karena Allah ingin mengangkat derajatnya, atau karena Allah ingin memberikan pahala besar nanti di akhirat. Itu jadi tidak perlu kita mencaci. Kemudian dijelaskan biyadi al-lailu wan naharu. Lah, al-lailu adalah zaman, wan naharu zaman. Berarti ini hadis selanjutnya ini menunjukkan kesalahpahaman sebagian orang yang mengatakan bahasanya nama Allah adalah ad-dahru. Bukan, ad-dahru bukan nama Allah. Karena an-dahru, aku adalah dahr, maksudnya pencipta zaman. Dijelaskan oleh hadis berikutnya, biyadi, di bawah kekuasaan kullah al-lailu wan naharu. Al-lailu kan zaman, wan naharu zaman. Lah ini menunjukkan bukan al-lailu wan naharu Allah, bukan, tapi biyadi, di tangankulah, di dalam kekuasaan kulah siang dan malam. Maka jangan kau caci siang dan malam, sebab yang membuat siang dan malam adalah aku. Kalau kau mencaci ciptaanku, mencaciku, seperti itu. Makanya tidak boleh kita melihat orang lalu mencaci tentang fisik kejelekannya, sebab yang menciptakan adalah Allah. Nggak boleh seperti itu. Kemudian hadis selanjutnya, pendek kok ini, kita lanjutkan sekali. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah lagi, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yaquluna al-karmu, mereka mengatakan, menyebut kurma itu adalah al-karmu. Al-karmu ini. Jadi al-karmu, jangan katakan kalau itu kurma itu karmu.
bukan kurma, anggur di Jawanya, al-inab, al-inab, anggur. Jangan kau katakan anggur itu al-karmu. Ini hadis ini difahami oleh para ulama pendidikan dari baginda Nabi untuk memberi nama itu sesuatu itu yang lebih baik. Seperti Nabi pernah melarang, tapi bukan larangan haram. Isya itu dulu dinamakan atamah. Nabi mengatakan jangan kau katakan isya itu atamah, katakan isya ya isya. Kemudian buah anggur itu jangan kau katakan al-karm, ya, sebab karm itu sifat kemuliaan, sifat kemuliaan, dan itu hanya pantas untuk seorang yang beriman. Maka innamal karmu qalbul mu'mini, sesungguhnya al-karm itu kalbu mu'min. Karena karm itu maknanya adalah bisa pemurah, ya, pemurah, mulia. Itu yang pantas adalah untuk hati seorang mukmin, bukan untuk anggur. Di sini hanya petunjuk, ini adalah petunjuk. Tentu hikmah di balik. Kalau makna hadis sangat luas, tapi yang selama ini yang kami ambil dari pemahaman para ulama bahwa hendaknya kita itu kalau memberi nama itu milih yang baik. Kemudian al-karmu itu kalau dihubungkan dengan anggur itu mengarah kepada satu makna, bahwa al-karmu itu di kalangan orang Arab dahulu, orang itu kalau lagi meminum anggur yang sudah dipendem, anggur ditaruh sebuah tempat semacam kendilah, kalau tempat kita tempat dari tanah, dari apa, ditanam di dalam padang pasir ke beberapa hari kemudian dibuka lagi menjadi sesuatu yang memabukkan. Itu al-karmu, jus anggur tadi dipendem kemudian dibuka diminum, memabukkan. Lah orang Arab itu kalau sudah meminum anggur begitu lagi mabuk, itu sudah habis-habisan, menjadi orang yang karim, dermawan, diminta ini kasih, minta itu. Makanya al-karmu, jadi membuat orang dermawan itu gara-gara mabuk itu sekarang ini. Maka kalimat karmu untuk anggur itu mengingatkan cerita tentang kemabukannya, jadi mengarah kepada makna yang tidak baik kalau untuk anggur. Tapi untuk seorang mukmin, al-karam, al-karmu, menjadi orang karim, maka itulah hati yang baik bagi seorang mukmin. Maka jangan kau sebut anggur itu al-karmu, tapi al-karmu itu adalah hati seorang mukmin yang di dalamnya ada kedermawanan dan kemuliaan. Itu saja. Baik, ini saja. Kita lanjutkan kepada kitab Hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Baik, bismillah. Kita sudah sampai kepada hikmah yang ke berapa ini? 33. Karena ini pengulangan, karena kitab ini dulu sudah pernah selesai, cuman permintaan karena untuk yang awal-awal tidak mengikuti, maka sebagian yang datang terlambat ingin memulai dari awal, maka kita mulai dari pertama. Kita sudah sampai kepada hikmah yang ke-33. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi fid dharaini amin. Ila anqal al-haqqu laysa bimahjubin. Al-haqqu di sini adalah Allah tidak tertutupi, tidak mahjub. Wa innamal mahjubu anta, yang tertutupi adalah dirimu. Anin nadhari ilaihi, tertutupi dirimu dari melihat kepada Allah. Koreksi, jadi di saat kita itu kok tidak kenal Allah, bukan karena Allah tertutupi, tapi dirimu yang tertutupi. Apa perbedaannya? Pun hasilnya sama-sama tidak terlihat, tidak tahu. Allah tertutupi atau kita yang tertutupi. Nah, Allah di sini kemudian idz law hajabahu syai'un, kalau Allah ada yang menghijab, kalau Allah dihijabi, dihijabi oleh sesuatu, la satarahu ma hajabahu, niscaya hijabnya tadi akan menutupi Allah. Walau kana lahu satirun, kalau Allah ada yang menutupinya, lakana la wujudihi hasiran, lakana liwujudihi hasiran,
niscaya lakana liwujudi hasirun, niscaya keberadaan Allah itu berbatas. Jadi begini, kalau lampu itu tidak kita lihat, lampu di saat kita tidak bisa melihatnya, itu ada dua, karena matamu yang kau tutup atau lampu itu yang tertutup. Berbeda antara lampu itu tertutup dengan matamu yang tertutup. Kalau lampu itu yang tertutup, berarti lihat, yang menutupi lampu harus menjangkau semua wilayah lampu, sebab kalau tidak menjangkau semua wilayah lampu, belum tertutup, masih terlihat. Tapi kalau begini, tertutuplah, biarpun segede apapun lampu, kita tidak akan bisa melihatnya. Maka jangan katakan Allah tertutup. Kalau Allah tertutup, berarti ada yang meliputi Allah sampai Allah tertutup. Sementara Allah adalah al-zahir, maha jelas kalau dilihat dengan mata batin kita. Allah maha jelas. Dan kalau Allah dikatakan tertutupi oleh sesuatu, berarti Allah dibatasi. Kalau tidak batasnya, tidak akan tertutup. Wa kullu hasirin li syai'in, segala sesuatu yang membatasi sesuatu. Jadi kalau ada yang membatasi Allah, fa huwa lahu qahirun, maka sesuatu tersebut, lihat, yang menutupi Allah tadi akan qahir, itu mengatur, memaksa. Artinya apa? Menjadikan Allah tidak punya kemampuan untuk melaksanakan keinginannya, tidak punya kemampuan untuk melaksanakan semua kehendaknya, karena sudah tertutup. Jadi wa huwa lahu qahirun, maka tutup itulah yang akan membatasi. Qahir membatasi Allah sehingga Allah tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau ini urusan sinar, maka tutup yang aku berikan kepada lampu ini akan membatasi lampu sehingga lampu itu tidak bisa menembus, tidak bisa berbuat apa-apa sesuai dengan fungsi lampu. Fungsi lampu adalah memberikan sinar. Allah, segalanya perbuatan dari Allah. Allah menciptakan ini, itu, dan sebagainya. Nah, kalau Allah sudah diliputi sesuatu, akan terbatasi kehendak dan kemauan Allah. Ini adalah gambaran letter leg-nya seperti itu, nanti akan kami jabarkan. Sementara wa huwal qahiru fawqa ibadi, Allah adalah yang maha mengatur, maha berkehendak, al-qahir, maha berkehendak yang tidak ada yang menghalanginya. Allah itu maha berkehendak, qahir atau al-qahhar, al-jabbar, al-qahhar. Itu kalau sifat manusia dengan kalimat jabbar sama qahhar itu jadi tidak enak, karena kalau disifati untuk kalau digunakan sifat ini untuk manusia, namanya diktator. Kalau orang diktator itu kalau mau nggak bisa dilarang, maka itu berlaku hanya untuk Allah. Tapi kalau pakai kalimat diktator, kita kurang nyaman, sebab sudah kalimat diktator sudah terlanjur kalimat jelek. Coba kalau orang diktator jelek, kalau kita arahkan kepada Allah, ya kurang pantas, karena kalimat ini biasa digunakan untuk menyifati manusia yang jelek. Diktator, semaunya, tidak bisa ditahan kalau punya kehendak. Tapi Allah, ya begitu Allah itu kalau sudah berkehendak, tidak ada yang bisa menghalangi. Makanya qahhar dan jabbar. Allah qahhar dan jabbar. Maka cara memberi makna agar tidak kena makna yang kurang pantas, jadi kita beri makna ini hanya cara memaknai saja. Al-qahharu al-jabbar adalah jika berkehendak tidak ada yang menghalanginya. Kalau sudah berkehendak tidak ada yang menghalanginya, menjadikan Anda berhasil sukses. Biarpun ada 1000 pencuri, 1000 perampok, tidak akan menjadikan Anda runtuh dalam bisnis Anda. Biarpun ditipu oleh ribuan orang, Anda akan berhasil. Kalau Allah menghendaki putra Anda menjadi seorang alim, tantangan kayak apapun harus alim, karena Allah menghendaki anak Anda alim. Kalau buat contoh yang baik-baik ya. Nah, ini kan pendidikan sudah belajar. Kalau anakmu sengsara, nah contoh kok jelek, yang baik aja lah ya. Jadi ingat, kalau buat contoh yang baik-baik, jangan buat contoh yang jelek. Nah, makanya saya ngomong, anak Anda jadi orang alim, biarpun diganggu tetap alim, kan gitu ya. Jangan kalau anak Anda mau, enggak enak nanti ya.
Allah yang mengajari kalau ngomong yang baik-baik. Makanya Nabi Yusuf aja ngomong, penjara bagiku lebih bagus ya Allah. Masuk penjara bener kok. Coba ngomong yang baik, yang enak. Makanya ngomong yang baik-baik. Ya, semoga ini putra-putranya jadi orang yang sukses, selamat dunia akhirat, ulama kan itu, Bang. Lah ini kalau sudah Allah berkehendak, enggak ada yang bisa menghalangi. Itu. Wa huwal qahiru fawqa ibadi. Allah yang mengatur semuanya. Yang menghendaki berkuasa atas hambanya. Bukan Allah dikuasai oleh hambanya. Baik. Kita kembali kepada makna dari awal. Jadi begini. Hakikatnya Allah itu sangat mudah untuk dikenal. Baik ini dialog akal atau bicara tentang fitrah manusia. Dialog akal sudah sangat jelas. Akalnya para filosof dari masa ke masa, mereka semua pada satu kesimpulan bahasanya semesta ini ada sang pencipta. Biarpun mereka gagal mengatakan bahasanya alam ini adalah diciptakan. Itu kan gagalnya kaum filosof. Filosof tuh dengan dialog akalnya itu sampai kepada satu titik bahwasanya semua yang ada ini harus ada yang menciptakannya. Bari mempercayai adanya sang pencipta. Kemudian bicara tentang fitrah, sering kami sampaikan bahwa dimanapun manusia itu berada, komunitas-komunitas manusia di gunung mana, di hutan mana, di pantai mana, pasti mereka mempercayai atau mereka mempercayai adanya Tuhan atau ada yang dituhankan oleh mereka. Karena fitrahnya mencari Tuhan. Karena apa? Begitu jelasnya. Hanya nanti pada akhirnya Allah yang maha jelas, lihat, dengan dialog akalnya Allah maha jelas. Makanya kalau sudah akalnya tidak digunakan dengan benar, percaya tentang Tuhan berbilang. Fitrahnya menyeru akan adanya Tuhan. Tapi setelah itu tidak pakai akal lagi. Lah kok Tuhan dari kayu, ini bagaimana? Tuhan dimakan nih. Sayyidina Umar saja ingat, saya itu paling menggelikan bagiku itu dulu waktu jahiliyah, sebelum beliau masuk Islam, cerita. Setelah beliau masuk Islam, beliau ketawa sendiri. Kenapa kok ketawa Umar? Aku tuh ingat masa jahiliyahku dulu tuh. Padahal orang seperti saya, Umar bin Khattab loh ini, ngomong itu. Saya tuh dulu kalau lagi bepergian itu kan nggak bawa patung, masa kemana-mana bawa patung. Jadi kalau saya mau nyembah Tuhanku ya saya kurma, saya susun kayak patung begitu langsung. Setelah saya lapar saya makan. Kok percaya? Ini akal saya di mana ini? Nah, ini tertawa. Dan begitulah, selain Tuhan Allah pasti bahan tertawaan itu nanti. Aneh, kok percaya Tuhan manusia? Lo tahu Fir'aun itu sama kayak dia, lo kok dipercayai? Baik, nah ini begitu jelasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak ada yang menghalangi Allah. Jadi tidak ada yang menghalangi Allah. Yang ada adalah yang menghalangimu untuk melihat Allah. Jangan katakan ada yang menghalangi Allah, tidak. Allah al-Zahir maha jelas. Kalau kita mau menggunakan mata batin kita, dibantu oleh pemahaman akal kita. Akan tapi yang ada adalah hijab anta. Wa innamal mahjubu anta yang terhijab. Bahkan di saat Anda sudah yakin akan adanya Allah, sudah terlihat benar pun ternyata bukan Allah yang terhijab, engkau yang terhijab. Alangkah seringnya kita tiba-tiba turun hijab itu kepada kita. Hijab itu adalah mungkin dari diri kita sendiri, hawa nafsu yang menguasai diri kita, atau apa yang ada di kiri kanan kita dari ciptaan Allah. Kita sudah tahu bahwasanya ini adalah haram. Haram, ngerti kita haram. Kalau sudah haram itu menjadikan Allah murka, ngerti kita dan faham kita. Dan kita juga yakin karena sangat jelas bahwa Allah nggak akan tertutup dari mata kita. Apalagi kita yang sudah beriman seperti ini. Kita yakin Allah berfirman ini haram melalui Nabi, ini dosa, nggak boleh. Dan kita juga tahu, ngerti. Tapi tiba-tiba kita melakukan keharaman tersebut. Apakah karena Anda sudah tidak percaya tentang Tuhan? Tidak. Waktu itu mataku sudah tertutup. Di saat aku dipamerin duit, aku lupa Tuhan. Bukan Tuhan tidak terlihat di mata hatiku. Aku tetap melihat Tuhan, buktinya waktu sholat. Tapi itu aku ditawari uang, aku mengambil. Nah inilah hijab itu bukan di Allah. Allah tidak.
tidak akan dihijabi oleh Allah. Tapi yang menjadi hijab, yang terhijab adalah diri kita sendiri. Dan Allahnya banyak hijab. Dan semua yang ada di kiri kanan kita pun bisa menjadi hijab. Bukan Allah yang terhijabi, dirimu yang terhijab. Anak kita pun menjadi hijab antara kita kepada Allah. Yang semula kita ada lempeng jalan kelihatan Allah. Dulu sebelum punya anak, Masya Allah, suami istri rajin ngaji. Ini tidak enak lagi nih. Kalian punya anak satu banyak beralasan. Anakmu hijab. Bukan engkau tidak kenal Allah. Engkau kenal Allah, sangat kenal Allah. Akan ternyata apa? Apa yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita kok tidak bisa melihat Allah. Dulu belum nikah rajin ngaji. Awas ini yang lagi perawan ini ancaman nih. Awas habis ngaji, habis menikah kalau tidak ngaji lagi, ini omongan ini nih. Sebelum Masya Allah, akan tetapi di saat diberi Allah karunia terhijab. Jadi bukan Allah, Anda sudah tahu Allah kok, sudah kenal Allah kok. Jadi yang sering, yang terhijab adalah dirimu. Dan alangkah banyaknya karunia Allah itu jadi hijab. Padahal semestinya, ingat sebelumnya, makhluk-makhluk Allah ini semestinya yang menjadikan kita semakin kenal Allah, semakin tahu Allah. Itu kan kelas kita. Ada dua kelas manusia kemarin. Ada orang yang yang langsung Allah mengenalkan dirinya kepada hamba tersebut, sehingga nggak pakai dalil, nggak pakai hujah, nggak pakai belajar, tiba-tiba dia yakin bahwasanya Allah ada yang menciptakan aku. Sehingga lihat ibu-ibu di kampung, orang-orang tua itu lihat lebih khusyuk sama ustadznya, kadang-kadang lebih khusyuk, lihat sholat malamnya rajin, nggak pernah putus, puasanya menjauhi yang haram, dikit-dikit takut kepada Allah, zikir semuanya. Lihat, ini ada orang yang memang diambil oleh Allah, hatinya langsung kenal Allah. Ada kelas kita lah, kita berusaha untuk kenal Allah, namanya salikin, yang satu wasilin. Kemarin baru yang lalu, pertemuan yang lalu. Nah seperti kita ini, menjadikan semestinya yang harus kita fahami, Allah sangat jelas. Allah sangat jelas, dan semua kita mengenal Allah. Dan tingkatan orang mengenal Tuhan itu macam-macam. Ada mengenal Tuhan, dia tahu dia mencari Tuhan tapi salah alamat. Tuhan batu yang didatangi, salah. Gambarannya kalau kenal manusia, kau kenal dengan Pak Haji Fulan? Oh ya, saya kenal. Saya ngobrol kemarin, ngobrol lama, saya ngobrol gini itu dan tatonya orang lain. Berarti kan salah, tapi dia kenal sebetulnya. Dia dengar cerita bahwasanya di kampung ini ada satu orang nanya Pak Haji Fulan, Masya Allah. Iya kemarin bangga dikenal. Setelah dikasih tahu fotonya ini ya, bukan. Berarti dia salah alamat. Sama tentang Tuhan pun juga begitu. Hati seorang hamba yang akalnya sehat, hati seorang hamba yang punya akal sehat itu mengenal Tuhan. Semuanya mengenal Tuhan. Cuman banyak yang salah alamat. Ada Tuhan manusia, Tuhan batu, Tuhan pohon, Tuhan api, Tuhan bintang, Tuhan rembulan, Tuhan matahari. Tapi mereka percaya sebetulnya salah alamat. Nah, kemudian yang sudah ngerti pun sudah mengerti. Lah kalau sudah mengerti itu loh, aku menuju kepada Allah. Maka ketahuilah, semua yang ada di kiri kanan kita ini kalau kita renungi, tapi pikirkan, ini yang harusnya menghantarkan kita kepada Allah. Menghantarkan kita kepada Allah. Harta kita, hendaknya kita bisa menjadikan harta kita pengantar kepada Allah. Dan memang begitu, Allah jadikan harta kita itu sebagai kendaraan menuju Allah. Suami kita, para wanita, istri, anak, jabatan, itu sebetulnya kita jadikan itu karena kita sudah kenal Allah. Kita jadikan itu penghantar agar kita lebih cepat menuju Allah. Maka dengan kekayaannya, Sayyidina Abdurrahman bin Auf orang kaya, dengar Nabi berkata orang kaya ini masuk surganya lambat. Wah, dia orang paling kaya, kan kaget. Orang kaya surganya lambat. Kenapa ya Rasulullah? Apa karena kekayaanku? Iya, banyak ditanya nanti, setiap pos ditanya, dari mana kau dapat duit ini, mobil itu kau beli dari mana? Banyak tanya, mau rumah ini dari mana? Lalu bagaimana agar saya cepat masuk surga? Apakah harus dibuang hartanya? Tidak, bukan dibuang. Jadikan hartamu untuk menuju surga. Jadikan hartamu untuk menuju surga. Maka digunakan berderma, bangun masjid, pesantren, yatim piatu, fakir miskin. Itu.
Jabatan juga sama seperti itu. Maka kenal Allah sudah jelas, tapi sudah ngerti atau belum bahwa apapun yang ada di kiri kanan kita itu sebetulnya penghantar kita menuju Allah. Tapi kenyataannya ada orang yang malah sesuatu yang Allah berikan ini menjadi hijab. Dulu belum punya keuangan tuh Masya Allah rajin tahajudan, datang ke kiai ngaji, Masya Allah. Sudah mulai kaya itu sudah pengajiannya banyak bolong itu. Dulu pakai jalan naik angkot ngaji rajin. Pengen beli sepeda, alhamdulillah beli sepeda, seminggu sekali ngajinya. Akhirnya pengen beli motor, sebulan sekali. Setelah itu beli mobil, alhamdulillah kelihatan di hari raya sebentar sama ustadznya. Model. Jadi dunianya malah menjadi hijab. Dan koreksi diri anda sendiri. Jadi kalau ternyata suatu ketika kita semakin jauh dari Allah, bukan Allah tertutup, akan tapi dirimu yang tertutup. Apa yang menjadikan tertutup? Ya kadang dirimu, hawa nafsumu sendiri itu sendiri, dan semua yang ada di kiri kananmu. Baik, inilah. Jadi sebetulnya ini isyarat bahwasanya hendaknya kita banyak koreksi diri. Jangan katakan Allah menutup dirinya atau Allah tertutup. Tapi bukan, yang tertutup adalah dirimu. Kalau kita bicara dengan semua orang ini yang ada di sini, dia semua percaya adanya Tuhan Allah, kan? Katakan mau masuk neraka Allah, nggak mau. Masuk surga mau. Dikasih rahmat mau. Setiap hari datang minta doa. Yang paling bandel pun yang mendengar suara ini, yang suka mabuk, nggak sholat sebagainya, itu kalau didoakan sama Allah, semoga Allah mengampunimu, mengatakan itu amin. Kenal Allah, karena Allah sangat jelas. Tapi yang jadi masalah, lihat, ru'unat, hawa nafsu, kotoran di dalam jiwa kita ini yang kadang menjadikan kita tertutup. Maka koreksilah dirimu sendiri. Jangan katakan ada yang menutupi Allah, tidak. Akan tapi yang tertutup adalah dirimu sendiri. Sebab Allah sangat jelas. Allah sangat jelas. Kalau ada nama Allah Adz-Dzahiru wal Batinu. Zahir sangat jelas, batin sangat sembunyi. Maknanya apa? Allah itu Adz-Dzahiru, sangat jelas jika engkau lihat dengan mata batinmu. Allah Al-Batinu, sangat tersembunyi jika kau lihat dengan mata zahirmu. Lihat, kalau matamu adalah mata dunia, susah melihat Allah, nggak kelihatan lagi. Kalau mata kita, makanya lihat, kalau kita melihat Allah dengan mata batin, kita lihat membersihkan hati, maka yang mudah melihat Allah Subhanahu wa taala. Baik, seperti itulah gambaran tentang ini. Jangan sampai dikatakan Allah ditutupi. Kalau ditutupi berarti yang menutup Allah lebih hebat dari Allah. Allah yang maha kuasa, Allah yang mengatur semuanya, Allah yang menciptakan semuanya. Jangan katakan ada yang menutupi Allah. Maka bukan Allah yang mahjub, bukan al-haq al-mahjub, tapi anta al-mahjub, engkau yang tertutup. Kadang tertutup oleh dirimu sendiri, karena dirimu adalah makhluk, hawa nafsumu, keinginanmu, kemauanmu. Dan kadang tertutup oleh siapapun yang ada di kiri kananmu. Istri bisa menjadi penutup. Istri menjadi seorang suami yang saleh pun bisa mencuri, kalau itu kelas pencuri. Bisa korupsi, kalau itu kelas pejabat. Bisa ngambil duit masjid, kalau itu kelas ustadz. Gara-gara istri yang ngerengek, bang, motornya ganti, antingnya tambah panjang. Ini macam-macam istri. Suami pun juga demikian. Sebagai seorang yang dihormati dalam keluarga, dia bisa mengatur semuanya. Yang semula seorang suami hendaknya menghantarkan istri ke surga, akan tapi gara-gara salah pilih, lihat, sudah mulai sholatnya jarang, ibadah jarang, ngomong jadi jelek, sering makan yang haram, terusnya. Berarti hijab itu ada padamu. Maka ayo selesai, kita tutup, koreksi. Jangan katakan Allah ada yang menutupinya, tapi lihat, penutup ada di kiri kanan kita. Kenapa kok kita itu kenal Allah kok setengah-setengah? Katanya iman kepada Allah, tapi kadang pagi kenal Allah waktu sholat subuh saja. Setelah sholat subuh saya tidak kenal Allah. Mataku lihat yang haram, telingaku dengar yang haram, seolah-olah aku sudah tidak percaya lagi, seolah-olah aku tidak melihat Allah lagi. Memang betul, orang bermaksiat itu bagi ahli iman itu ada dua pilihan saja, dan dua-duanya itu nggak enak. Kalau anda orang yang beriman kepada Allah, di saat melakukan kejelekan, kemaksiatan, ada dua pilihan. Yang pertama adalah seorang hamba melakukan kemaksiatan kepada Allah dan dia meyakini kalau Allah tidak melihatnya.
Kafir dia, orang kafir. Allah Maha melihat kok mengatakan. Jadi ala seorang melakukan kemaksiatan, dia mabuk, berzina, melihat film kotor segala macam ini, kalau seorang melakukan kehinaan semacam ini pilihannya dua. Kalau dia orang beriman, yang pertama adalah dia mengatakan, aku melakukan begini di kamar sempitku karena Allah tidak melihat. Kafir. Bagaimana Allah tidak melihat? Dia, oh enggak mau saya kafir. Terus, ya aku yakin Allah melihat. Baik, saya katakan, jika ada seorang melakukan kemaksiatan lalu dia meyakini Allah melihatnya, kurang ajar. Kurang ajar, ya kan? Kurang ajar. Berarti nggak mungkin dua-duanya. Karena ada seorang beriman, ada orang itu beriman, nggak mungkin kalau dia mengatakan Allah tidak melihatnya, kafir. Kalau dia meyakini Allah melihat, kemudian dia masih melakukan, kurang ajar. Baik, selesai. Bukan ini orang beriman, tapi orang beriman tidak akan melakukan itu semuanya. Lah tapi bermaksiat, ini permasalahannya, ada hijab. Hawa nafsunya tadi yang terlalu bergolak, dia ngerti itu haram tapi masih melakukannya. Ngerti itu haram, ya kan? Coba, waktu mencuri dia ngerti ini haram, bukan milik saya, tapi hawa nafsunya berkata, kebutuhanmu. Naudzubillah, zina, syahwat, dia ngerti itu haram, maka akal nggak cukup ya. Akal nggak cukup, maka pungkasan nanti akan kami akhiri, tidak cukup kita dengan akal kita untuk menyelesaikan permasalahan. Contoh, suatu ketika ada orang berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, aku ini seorang laki-laki yang syahwat besar saya itu sering. Jadi begitu hebatnya sahabat Nabi itu, ya polos, hebat, karena waktu itu zaman turunnya syariat. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku punya kebiasaan jelek. Apa itu? Zina. Aku pengen berhenti ya Rasulullah. Suruh pengen berhenti. Lembut hati Nabi, biarpun berzina bukan langsung diusir, wong dia pengen tobat, dia pengen tahu jalannya. Sini, didekat oleh Nabi, dipanggil, didekatkan, bukan zina, tidak. Wong dia datang pengen tobat kok. Akhirnya oleh Nabi diajak bicara dengan akalnya. Kamu punya ibu? Punya ya Rasulullah. Punya adik perempuan? Punya ya Rasulullah. Punya anak perempuan? Punya ya Rasulullah. Baik, gimana kalau seandainya ada laki-laki yang menzinai ibumu? Marah dia. Gimana kalau ada laki-laki menzinai anakmu yang kau cintai? Marah dia. Aneh kan? Pezina pun kalau anaknya zinai juga marah itu. Marah dia. Tidak, aku tidak terima ya Rasulullah, akan aku bunuh orang itu. Baik, sama. Kalau kau tidak senang dan kau marah jika ada ibundamu dizinai, anakmu dizinai, saudarimu dizinai, maka ketahuilah, apakah kamu tidak sadar kalau kamu berzina dengan seorang perempuan, perempuan itu kalau bukan ibunya seseorang, maka dia adalah anaknya seseorang atau adiknya seseorang, pasti ada yang marah. Akalnya faham. Akalnya faham. Setelah akalnya faham begitu, tapi susah saya meninggalkannya ya Rasulullah. Tapi saya susah meninggalkannya Rasulullah. Nabi yang penuh kasih melihat orang tersebut. Dipandanglah orang tersebut, lalu ditarik, didekatkan, disentuh dadanya oleh orang tersebut, oleh Rasulullah. Pandangan Nabi ketemu pandangan orang tersebut. Orang itu tiba-tiba gemetar lalu menitikkan air mata dan berkata, ya Rasulullah, mulai detik ini aku tidak mau lagi berzina. Dan selesai tidak berzina secara sesungguhnya. Maka yang bisa kita pahami dari ini bahwa untuk menghentikan kemungkaran tidak cukup dengan akal. Orang ngerti itu haram, bahkan banyak kita ngerti itu adalah sesuatu yang diharamkan dan kita tahu hukumnya, dan kita waktu ingat pun juga waktu melanggar sering. Diobati oleh Nabi SAW, disentuh dadanya oleh Rasulullah, melihat Nabi Muhammad SAW. Lalu setelah itu apa? Runtuh, aku akan meninggalkan Rasulullah. Maka nggak cukup Anda belajar ilmu saja, akan tapi di situ harus ada pendidikan selanjutnya, mendekatkan hati kita kepada Allah dan Rasulnya, mendekatkan diri kita kepada Allah dan Rasulnya dengan sering membaca Al-Quran, memohon kepada Allah, kemudian membaca sholawat kepada Rasulullah, perbanyak itu semuanya. Baik, setelah akal kita faham, itulah yang akan meredam kita melanggar Allah. Itulah yang menjadikan Allah semakin jelas
hijab akan semakin tersingkirkan. Baik, untuk simpulannya ini, kesimpulan terakhir, untuk menghilangkan hijab yang ada di kiri kanan kita, mulai dari anak agar tidak jadi hijab, istri tidak ada hijab, suharta semua tidak ada hijab, maka yang pertama adalah agungkan Allah. Jadi kita selalu bagaimana mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di dalam keyakinan kita, hati kita, pikiran kita berpikir tentang keagungan Allah. Dua cara. Tetap ini tafakkur perlu, mengagungkan Allah, mengingat bagaimana siksa Allah di neraka, belajar kayak begini ini, mengagungkan Allah dengan cara belajar. Tapi nggak cukup belajar, jadi mengagungkan Allah dengan cara belajar, membaca hukuman di neraka, di alam barzah, hukuman pezina kalau tidak segera tobat, hukuman pemabuk kalau tidak segera tobat. Jadi ilmu. Nah, setelah dia mengerti dengan ilmunya, jangan sampai di sini. Yang kedua, ngadu kepada Allah, minta kepada Allah, tadi yang kami sebutkan tadi, baca salawat, memohon kepada Allah di tengah malam. Maka jangan ragu siapapun dari kita yang masih terhijab kita antara kita dengan Allah, maka janganlah ku adukan kepada Allah hijab tersebut. Ya Allah, gara-gara anakku yang kuliah, kenapa aku harus ngambil yang haram? Maka kami mohon, ya Allah, ampuni kami dan jauhkan kami dari yang haram, buka rezeki yang halal untukku, ya Allah. Beberapa waktu yang lalu, ya Allah, syahwat yang kau berikan kepada kami sebagai karunia, tapi aku gunakan untuk haram, ya Allah. Ngadu kepada Allah, ngadu, dibarengi dengan zikir, baca Al-Quran, baca sholawat, dan mohon kepada Allah. Ini cara yang kedua. Cara yang pertama tadi adalah agungkan Allah dengan cara belajar semacam ini agar kita tahu siksa Allah, hukuman Allah. Tapi yang kedua harus dilakukan. Jadi Anda pun harus punya waktu untuk berzikir, membaca Al-Quran, membaca salat kepada Rasulullah. Kemudian yang ketiga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesimpulannya seperti itu. Tapi rentetannya, kalau kita rinci, kalau rinciannya begini, ibadah Anda itu harus ada tiga model ibadah yang sering kami sampaikan. Ibadah yang pertama adalah ibadah seperti yang dilakukan orang. Kalau Anda ingin mengabdi kepada Allah sebagai orang yang kenal Allah, ibadah seperti yang dilakukan oleh orang banyak, salat, zikir, dan sebagainya. Itu. Yang kedua adalah tafakkur menggunakan akal, tafakkur, merenung. Cuma tadi urutannya dibalik, tafakkur dulu, merenungi agar ibadah kita benar, agar kita sadar kesalahan kita, dosa-dosa masa lalu kita, tafakkur. Sehingga dikatakan oleh Qadiyat, tafakkur khairu min ibadatis sanah. Kalau orang mau tafakkur sesaat itu seperti ibadah 1 tahun. Dan penting Anda mentafakuri hidup Anda, langkah Anda. Kenapa kok aku kasar dengan ibuku? Bukankah ini menghantarkanku ke neraka? Kenapa aku kok sama suamiku kok jarang senyum, padahal waktu arisan aku senyum-senyum? Ingat ya, saya ibu-ibu yang nggak enak nih. Serius kepada Allah, kenapa aku kok begini? Sama suami istriku kok kasar bener, padahal dia telah menyayangi anakku yang 5, melahirkan anak, kenapa aku mesti kasar? Itu renungan. Dan buah renungan itu yang ketiga adalah hadirkan permohonan yang serius sesuai dengan renungan Anda. Maka kalau orang berdoa, buah renungan dahsyat itu, yang lembut hatinya, Allah, ya Allah, ini kan doa sudah. Kalau tadi ngerenungi, ya Allah, itu ibuku, itu anakku, itu istriku, itu saudariku, kenapa aku rebutan waris, tetanggaku. Terus merenung, baru setelah kita menyadari itu semua, aku salah. Nah ini, hilangkan hijab itu. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, hubunganku dengan adikku aku tidak akur, yang mutus tali persaudaraan masuk neraka, ya Allah, begini-begini. Ibundaku, ya Allah, ayahandaku, ya Allah, adikku, ya Allah, itu orang kurang ajar kepadaku, ya Allah, ampuni dia, ya. Nah, itu baru selamat, hati tertata. Baru setelah itu hijab itu akan tersingkirkan. Bahkan siapapun yang saat ini, detik ini sudah dipilih oleh Allah, syukur Anda dipilih, sudah bisa menghadiri majelis ini. Kemudian Anda kembali kepada diri Anda sendiri. Siapapun yang hadir tempat ini, kalau masih punya kebiasaan yang jelek, kemaksiatan, mungkin ada yang masih berhubungan dengan riba, atau mungkin ada yang masih dalam kehinaan apapun, jangan ragu kepada Allah yang bisa mengangkat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dari kekafiran, Sayyidina Khalid bin Walid dari kejahatannya yang sangat dahsyat, memporak-porandakan kaum muslimin, tapi diangkat oleh Allah. Anda harus yakin seperti itu. Sayyidina Khalid kejahatannya tidak bisa dikira-kira, memukul mundur kaum muslimin. Berapa banyak korban Sayyidina Hamzah pun karena dipukul mundur oleh Sayyidina Khalid bin Walid, sampai terbunuh oleh Sayyidina Hamzah dan seterusnya. Tapi sudah diangkat oleh Allah menjadi pejuang yang luar biasa. Sayyidina Umar pejuang yang luar biasa. Anda
Sementara dosa Anda tidak sebesar dosa Sayyidina Umar waktu itu. Dosa Anda tidak, kesalahan Anda tidak segede kesalahan Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Anda sudah menjadi ahli la ilaha illallah, maka adukan. Pokoknya jangan sombong deh. Anda ngadu saja, sejelek apapun yang Anda lakukan, adukan, ya Allah, aku punya kebiasaan begini, ya Allah, aku masih makan riba, ya Allah, aku sering melakukan mabuk, ya Allah, aku judi, ya Allah, aku zina, ya Allah, aku mengambil haknya orang lain, aku ribut. Adukan kepada Allah dengan serius, dibarengi dengan derai air mata, maka ketahuilah akan sedikit tersingkap itu tabir, maka sampailah Anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada yang menghalangi Anda dengan Allah. Itulah para kekasih Allah al-wasilun yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukur kasiran kepada guru kita semua, Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya mari kita memasuki sesi tanya jawab. Seperti biasa kami akan membacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk dari media sosial, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan dari para jemaah. Baik, pertanyaan pertama datangnya dari Furqan di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya ingin sekali sekolah ke luar negeri seperti Hadramaut, tapi orang tua saya tidak memberi izin. Jadi saya harus bagaimana, Buya? Baik, sebagai anak yang soleh, cita-cita tinggi adalah sah sekolah di Hadramaut, menuntut ilmu, banyak ulama-ulama di sana, itu cita-cita yang baik. Akan tapi ketahuilah, ada ibunda yang harus kita mendapatkan ridho dari beliau. Jangan dengan hawa nafsu. Kalau ibunda tidak mengizinkan, ya jangan pergi. Ibunda tidak mengizinkan, jangan pergi. Menuntut ilmu tidak harus di sana. Kerinduan Anda itulah yang menjadikan Allah akan kirim keberkahan Hadramaut kepada Anda. Jangan khawatir. Kata Imam Haddad, beliau adalah seorang Hadramaut, alim Hadramaut, mengatakan, kalau engkau serius menjadi seorang guru karena Allah, maka Allah akan kirim guru ke depan pintu rumahmu. Kerinduan Anda itu sudah cukup. Tapi ingat, jangan dengan hawa nafsu. Kadang gara-gara pengen mendapatkan ilmu dengan cepat, dilanggar ibundanya, dilanggar gurunya, nggak ikut petunjuk guru, nggak ikut petunjuk orang tua mengatakan jangan. Mungkin orang tuamu sangat mencintaimu, kemudian belum menginginkan perpisahan, atau mungkin di rumah tidak ada yang membantu, mungkin dia adalah seorang janda sendiri dan seterusnya. Maka ketahuilah, ikuti ibundamu, maka keberkahan ada di sana. Kita bisa belajar dengan ulama-ulama yang di kiri kanan rumah Anda. Insya Allah tidak harus pergi ke luar negeri. Ingat, ibunda, kecuali ibunda melarang untuk belajar sama sekali. Harus di rumah saja sampai Anda tidak kenal halal haram. Boleh dilanggar demi mengetahui halal haram. Ibunya hanya melarang pergi ke luar negeri saja, tapi masih mengizinkan mondok di sini. Banyak kok ulama di Indonesia tidak harus ke luar negeri, banyak. Orang alim-alim di negeri ini tak usah pergi ke luar negeri juga banyak. Jadilah Anda seperti itu berkat orang tua, insya Allah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, selanjutnya yaitu pertanyaan dari hamba Allah di Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, bagaimana hukumnya jika kedua belah pihak telah saling mencintai dan ingin menikah, akan tetapi keluarga dari lelaki tidak merestui karena faktor arah rumah yang mojok? Gimana? Tidak merestui karena faktor arah rumah yang mojok. Kalau diteruskan akan menyebabkan musibah atau kematian bagi kedua belah pihak. Baik, yang pertama adalah jatuhnya seseorang dalam cinta yang sebelum waktunya itu kadang menjadikan orang tidak bisa memilih, yaitu pacaran. Gula Jawa rasa coklat, orang tua dilawan, semuanya ini. Akan tapi lihat, hindarilah itu semua wahai adik-adikku, semua anak-anakku, semuanya. Kalau memang sudah waktumu untuk menikah, melangkahkah untuk pernikahan, bukan untuk main api. Bukan untuk main api, bukan untuk bercinta sebelum waktunya. Itulah jadi umpan syaitan untuk SMS yang haram, sampai naudzubillah alangkah banyak kejadian perzinaan. Ketahuilah bahwa hamba-hamba Allah yang terjerumus dalam zina dari anak-anak muda itu tidak serta-merta terjadi. Mau ada yang lebih bagus, enggak, pokoknya dia. Nah, ini kan aneh. Itulah gara-gara cinta sebelum waktunya.
Ini nasihat yang pertama. Jadi jadilah orang, makanya waktu Anda mengejar karir Anda, selesaikan karirmu. Anda harus aman. Kemudian di saat hawa syahwat Anda sudah mengaku dia, sudah ditunggu dulu, bapaknya nggak setuju lagi, gara-gara rumahnya depan-depan. Ini kan bulat kamu tuh. Ngapain kok susah banget? Gara-gara pilihanmu satu. Coba kalau orang hebat, anak ganteng, soleh-soleh ini, pilihannya sejagat, itu nggak mau ora PTN, nggak ada masalah, saya ganti sebelahan rumah sebelahnya, itu tenang, nggak ganggu, nggak masuk dosa. Kok repot ya? Itu loh. Jadi anak-anakku, jadi kemudian itulah permasalahannya, kadang kita sudah sedang dulu menjadi memaksa sehingga semuanya menjadi tidak benar. Baik. Kemudian masalah adab-adaban, ini nasihat urusan tradisi, keyakinan, kepercayaan. Oh ada di kampung macam-macam, kalau adab-adaban nggak boleh. Apa? Kemudian kampung ini nggak boleh. Nggak ada aturan dalam Islam semacam itu. Kalau adab-adaban mah enak, nggak pakai modal, kalau pulang sana, hari raya, lebaran ketemu mertua sebelah itu enak, nggak usah bawa mobil, nggak usah mudik pakai boyongan, enak ya. Kalau sayur nggak ada, seberang mah ada gitu. Nggak apa-apa, nggak boleh percaya rumah adep-adepan, pokoknya bukan rumah tabrakan ya. Rumah adep-adepan boleh, iring-iringan boleh, ungkur-ungkuran, belakang-belakangan juga nggak ada urusan dengan rumah atau keyakinan di mana ini. Masya Allah. Nah, keyakinan yang dibangun oleh para dukun ini jadi repot ya. Ini kan tidak ada. Jadi boleh saja menikah, rumahnya adep-adepan lebih enak. Pek gong, pek tetangga, nikah dengan anak tetangga, mudiknya nyantai. Itu orang mudik paling susah, nyiapin mobil, nggak tidur, belum lagi kena arus mudik, repot banget. Yuk mudik yuk, rombongan gonceng anaknya tiga pergi, enak itu ya. Nggak ada. Jangan percaya dengan keyakinan semacam itu. Tidak ada urusan rumah dengan rumah, nggak cocok. Istikharah yang menjadikan Anda cocok nanti. Bukan urusan neton, Rebo Kliwon nggak ketemu Rebo Legi, nggak ada itu semuanya. Kemudian apa lagi? Pokoknya yang aneh-aneh gitu nggak ada itu semuanya. Jadi cara menikah itu sederhana. Orang itu benar baik, baru Anda istikharah, proses, itulah selesai. Nggak ada sangkut pautnya dengan urusan neton, nggak ada urusannya dengan adep-adepan rumah, nggak ada urusannya dengan waduh ini calon besan saya kok hanya sebelah, bapaknya sudah meninggal, nanti saya ikut mati ya, semuanya bakal mati. Ini aneh-aneh. Pokoknya kadang kita dengar cerita aneh-aneh, nggak ada semuanya. Pokoknya dia baik, soleh dan sebagainya, bismillah, menikahlah karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu dari Futiha di Pemalang. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, bagaimana rasa ikhlas yang sesungguhnya? Sebab saya pernah dengar kalau seseorang sudah berbuat baik terus bilang ikhlas dari lisannya, berarti itu tandanya tidak ikhlas. Apakah benar begitu, Buya? Ikhlas karena Allah, bukan ikhlas untuk manusia. Jadi ikhlas, kalau sudah ikhlas karena Allah, gimana sih? Ikhlas karena Allah itu adalah apapun yang dilakukan seorang hamba itu hanya ingin dilihat oleh Allah. Biarpun boleh dilihat manusia. Anda bersedekah 500.000, tujuan Anda adalah dilihat oleh Allah karena ingin dapatkan pahala dari Allah, bukan untuk dilihat manusia. Kalaupun dilihat manusia tetap boleh, bukan tidak boleh. Ada orang bersedekah kelihatan orang, tapi ikhlas nggak ada urusannya dengan manusia. Dilihat tidak dilihat urusannya dengan Allah. Begitu. Ini ikhlas seperti itu. Akan tapi di situ ada namanya riya, pemangkas ikhlas, pengen dilihat oleh orang. Nah, ini penyakit yang halus. Sebab namanya penyakit riya itu halus, pemangkas ikhlas. Makanya karena penyakit riya itu halus, kadang orang nggak sadar kalau dia sudah masuk bab riya. Riya itu halus, nggak sadar. Riya itu kadang-kadang udah hari ini keluarnya tahun depan. Kamu udah inget ya tak kasih tahu. Wah, jadi riyanya tahun depan, bukan hari ini. Mau mati pun kadang masih muncul riya. Hati-hati riya. Sudah dijaga ikhlas. Tatonya dikasih kurang ajar. Hah, kamu gitu ya? Kamu udah inget ya? 10 tahun yang lalu. Lah, inget kan? Nah, ini jadi riya itu rusaknya amal itu nanti nyusul. Maka dari itu sudahlah kaidah. Ini adalah ada dalam CD kami tentang riya, abadikan amal dengan ikhlas itu panjang 2 jam, mau dihadirkan 2 menit nggak bisa. Baca nanti, lihat CD abadikan amal dengan ikhlas. Kuncinya sederhana. Jangan sekali-kali Anda menunjuk ke orang lain kalau itu riya.
itu bukan urusanmu, itu urusan Allah. Karena urusan riak adalah di dalam hati. Jangan sok tahu, biarpun kelihatannya gaya riak, belum tentu itu riak. Selesai. Dan jangan sekali-kali pamer depan orang, aku sudah ikhlas. Ikhlas kok kamu tahu sama orang? Bukan ikhlas urusan dengan Allah. Maka kalau sudah mulutmu gatel ingin ngomong ikhlas, menyebutkan amalmu ikhlas, katailah riak sudah menguasai dirimu. Tapi orang bicara ikhlas gak ada masalah, tapi yang ngomong bener aku beramal ikhlas loh bu. Loh kok kamu kasih tahu ke Bu ini? Kalau ikhlas gak usah kita tahu, diam aja, Allah sudah tahu. Bener loh Pak, saya ikhlas. Tapi loh ada tapinya akhirnya. Ini gara-gara orang ikhlas ngomong-ngomong. Maka ikhlas itu di dalam hatimu, nggak usah kau sebutkan dengan siapapun dari bangsa manusia. Tapi kalau orang lain tahu amal kita, ya kalau kamu ikhlas enggak? Semoga ikhlas, gitu saja. Oh ikhlas, loh kamu ini teriak-teriak ikhlas ini. Ikhlas itu hanya engkau dengan Allah, jangan kau ngomong sama orang. Ini bener loh saya ikhlas, bantu ikhlas lillahi ta'ala, tak taunya dia loh, kau minta balasan dari manusia, itu nggak dihormati kan? Sudah saya bantu ikhlas tak taunya enggak terima kasih, enggak tahu. Lah ikhlas model apa kok itu? Oh ikhlas itu ibaratnya kau memberi dia, setelah itu kau dipentong masih diam senyum. Alhamdulillah, gitu ikhlas. Bisa enggak gitu? Gitu loh. Ikhlas itu adalah urusanmu dengan Allah. Sanjungan dari manusia enggak penting, balasan enggak penting. Makanya ujian terus kita mengetes keikhlasan. Ikhlas, jangan katakan aku ikhlas. Kalau berbuat, berbuatlah. Memang kalau tanya orang kamu ikhlas ya, insya Allah semoga ikhlas. Begitu. Nggak usah kemana-mana. Bu, aku bener lah ini bantu ya, saya bangun masjid di sini, alhamdulillah ini ikhlas lillahi ta'ala. Ngapain itu omong-omongin? Memang saya untuk apa diceritain sama orang? Sudah nggak ikhlas itu. Kalau bangun masjid, bahkan kalau disanjung ikhlas, takut dia. Wah ikhlas kamu ya, semoga ya Allah, semoga. Itu. Tapi jangan tunjuk riak kepada orang. Awas, hati-hati. Ini orang sering nggak kuat, yang suka nunjuk orang lain riak, sebetulnya riak sudah banyak di dalam hatinya. Karena apa? Ngukur kali gitu pasti riak. Jadi dia paling tahu ilmu riak. Jadi kalau tahu, oh ini kotoran, lo kok tahu? Karena dia punya di rumahnya banyak. Itu deh. Makanya kalau kita sering nunjuk orang itu riak, berarti jangan-jangan dia sumber riak. Pernah saya contohkan yang sering, bahwasanya ada orang, kadang orang terlihat riak itu untuk merangi riak. Misal, sering contoh saya buat satu saja biar mudah dihafal. Ada seorang bantu masjid begini, ternyata berbisik sama pengurus masjidnya, tolong pengurus masjid, saya mau bantu masjid ini, tapi tolong setiap Jumat diumumkan. Wah ini riak ya, wah riak. Orang bilang, waduh gitu diumumkan. Kalau tidak diumumkan saya nggak mau nyumbang. Kedengaran lagi ngomongnya begitu, semua yang ngedumel ya. Itu ngedumel kan? Sedekah kok diumumkan? Ya, riak kan? Sedekah diumumkan. Apa itu sedekah diumumkan? Betul, besok diumumkan. Alhamdulillah, bulan ini Pak Haji telah menyumbang ke masjid ini. Yang dengar tadi, sedekah aja diumum-umumin. Awas, jangan ngomong begitu. Semua orang ngomong riak-riak. Belum tentu, justru dia ternyata bukan orang riak. Ternyata. Kenapa? Dia itu orang yang memerangi riak. Bagaimana tahu? Dia itu sebetulnya nyumbangnya 100 juta. Cuman minta diumumkan, tolong umumkan setiap Jumat, Pak Haji ini telah nyumbang 2 juta. Oh, 2 juta yang diomongin, 98-nya disembunyikan, coba. Sekarang hakikatnya ibu nyumbang 10 juta, ya kan? Tak taunya pengurus masjidnya ngumumkan salah sebut saja. Ibu ngedumel kok. Ibu Haja ini telah menyumbang 1 juta. Hah? 10 bukan 1. Nah, ini yang ada kan? Nah, ini makanya jangan nuduh orang lain riak. Dia lagi ngobati riak. Maka Anda mengobati riak gitu caranya, nyumbang 10 juta bilang 1 juta, gitu ya. Itu merangi riak. Maka jangan sok, jangan sekali-kali Anda nunjuk kau riak. Belum tentu. Ada orang pamer sholat, Allahu Akbar, kedengaran semuanya, Allahu Akbar, baru 4 rakaat, Allahu Akbar 6 rakaat, kedengaran tetangganya ini sholat aja sebut-sebut rakaatnya, betul kan? Alhamdulillah sudah bisa sholat 20 rakaat, ya Allah. Pengen didengarkan sama kiri kanannya, sudah ngedumel keringetan, sholat aja bilang-bilang 20 rakaat kan gitu ya.
Padahal orang itu memerangi riya. Sampai di rumah dikunci. Kamu tadi seneng ya pamer 20 rakaat depan orang ya. Sekarang tidak ada orang yang tahu. Awas ya, hei kakiku, kalau kau tidak bisa sholat 40 rakaat, kau pembohong. Allahu Akbar, kamar yang sepi. Allah, lebih lama. Gitu loh cara merangi. Kalau masih ragu-ragu tentang ikhlas, perangi. Sedekah depan orang 2 juta, bismillahirrahmanirrahim ibu, saya nyumbang 2 juta. 2 juta, awas. Kalau kamu seneng 2 juta didengar orang, awas ya, nanti di keropak sembunyi orang sepi, tak masukkan 10 juta. Bisa ndak? Kalau ndak bisa kamu riak, gitu loh. Itu pokoknya terang-terangan aja sudah. Makanya jangan menunjuk riak ke orang lain, selesai. Itu urusan dia dengan Allah. Dan jangan nunjuk ikhlas kepada kita, khawatir itu ngeluarkan. Ini urusan kita dengan Allah, kok kamu kasih tahu ke orang, berarti bukan ikhlas lagi. Wallah. Tapi bukan ini maknanya gitu, bukan maknanya kalau nyebut ikhlas berarti tidak ikhlas. Ikhlas adalah begini, oh tidak ikhlas. Oh bukan. Anda memamerkan keikhlasan, itu namanya tidak ikhlas. Memamerkan aku ikhlas loh itu. Kalau orang cerita tentang ikhlas ya nggak ada urusannya dengan ikhlas. Pamer, aku berbuat ini ikhlas loh ya karena Allah. Kalau karena Allah nggak usah ngomong, Allah sudah tahu, malaikat nggak akan lupa, nggak salah mencatatnya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, selanjutnya pertanyaan dari para jamaah, dari jamaah bapak-bapak 1 dan jamaah ibu-ibu 1, dengan masing-masing 1 orang 1 pertanyaan. Baik, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lau sama ya Ami, saya mau nanyakan yang penting sekali, yaitu bagaimana namanya makhluk setan alias iblis itu betul-betul musuh nyata anaknya Bani Adam. Yang saya tanyakan, kalau setan itu lahirnya berapa kali lahir? Terima kasih. Gimana? Setan iblis itu lahirnya berapa biji? Karena setan itu enggak meninggal, nanti meninggalnya akhir kiamat. Terima kasih. Baik. Ada Ibu Bidan di sini? Bu Bidan? Bu Bidan ada? Berapa? Enggak tahu Pak saya Pak. Saya enggak pernah ketemu bidan jin sampai hari ini, bidan iblis enggak ketemu. Jadi lahirnya enggak tahu sampai hari ini. Mohon maaf, ini mungkin pertanyaan selama ini yang enggak bisa saya jawab. Insya Allah besok saya akan mencari bidan setan. Saya tanya lahirnya berapa ya. Yang jelas setan ada dan buahnya ya. Dan dia enggak akan mati, beranak pinak enggak akan mati ya. Jadi insya Allah nanti kalau ketemu bidannya, nanti saya kasih tahu. Insya Allah, semoga Allah menjauhkan kita dari godaan syaitan. Nanti setelah kalau saya jawab nanti tanya lagi rambutnya berapa, saya pusing lagi nanti. Rambutnya berapa, kemudian utangnya setan itu berapa, kemudian berapa orang yang sudah dijerumuskan berapa. Aduh, ini kayaknya majelisnya habis nanti. Mohon maaf kayaknya saya tidak bisa jawab. Alhamdulillah. Makasih, insyaallah. Baik, selanjutnya dari jamaah ibu-ibu, silakan. Ini orang banyak pahalanya, ngibur semuanya. Tadi tegang ngantuk semuanya, ini gara-gara beliau ini, masya Allah, ini melek semuanya ini. Makasih atas semuanya. Alhamdulillah, masya Allah, senyum-senyum ibu yang insya Allah rezekinya tambah banyak, insya Allah. Sudah, tapi saya sudah, kalau sudah begitu, saya tidak ingin ketemu bidannya jin. Saya tidak pengen bicara, sudah, dan tidak usah ketemu, cukup. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan Buya, jika ada seseorang minta maaf, tetapi orang yang diminta maafkan tidak menerima, tidak memaafkan, bagaimana hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama adalah orang hebat, orang besar itu lapang hati, mudah memaafkan.
Jiwa kotor, jiwa busuk yang susah memaafkan, pendendam. Saya mulai dari sini dulu. Maka jangan sampai hati Anda kotor, dendam, susah memaafkan orang. Kalau orang punya salah kepada kita, dendam, maka ketahuilah, dendam itu pemangkas kasih sayang, dendam itu pemangkas cinta. Maka pendendam itu cintanya sangat rapuh. Biarpun itu istrinya yang katanya waktu menikah saling mencintai, lihat, karena sifatnya pendendam sang suami, istrinya salah sedikit saja diingat-ingat sampai mati, tidak indah. Maka bencana besar kalau Anda duduk dengan pendendam. Duduknya sudah nggak benar, apalagi jadi pendendam, na'udzubillah. Maka lapangkan hati Anda. Orang berbuat salah kepada Anda, ingat dia umat Nabi Muhammad, jangan menginginkan dia masuk neraka, rindukan dia untuk masuk surga. Selesai, memaafkan. Jangan sekali-kali Anda menjadi orang yang keras hati. Orang sudah datang pada Anda minta maaf, sebesar apapun dosa itu, lihat, kalaupun dia tidak bisa mengembalikan hak Anda di dunia, dia sudah minta maaf lalu Anda maafkan, Allah akan beri nanti di akhirat. Kalau urusannya 1 miliar, Allah akan beri ribuan miliar nanti. Lapang hati itu penting. Satu. Kedua, awas, kalau Anda punya kesalahan kepada seseorang, hati-hati. Kalau kesalahan itu belum diampuni, maka ketahuilah, kesalahan itu akan tampak nanti di alam barzah, tampak di padang mahsyar, tampak di sirat, hingga kecebur ke neraka jahanam. Maka dari itu, siapapun dari kita yang bersalah, bergegaslah untuk minta maaf, dan takut di saat meminta maaf itu dengan rasa takut kalau nanti ini jadi hukuman di hadapan Allah. Jangan minta maafnya minta maaf yang enggak takut. Anggap saja begini loh ya, ini loh yang perlu kita itu merenung begini. Kalau dengan Allah itu kadang-kadang kita enteng aja, minta maaf sekali nggak dimaafkan, ya sudah, yang penting saya minta maaf. Kok enteng banget. Sekarang begini, Anda punya kesalahan dalam sebuah undang-undang negara yang menegakkan aturan, misalnya Anda seorang melanggar, gara-gara melanggar ini harus dipenggal lehernya. Baik, tapi ada celah enggak? Wah, ada celah kalau dia mau minta maaf. Kira-kira gimana? Minta maaf atau tidak? Minta maaf aja gini, saya minta maaf. Nggak bisa. Padahal sudah jelas-jelas tahu dia itu kalau dia bakal memaafkan asalkan caranya benar. Minta maaf sekali, minta maaf Pak Hakim. Nggak dimaafin. Ya sudah, ada maafin ya sudah, ngomong gitu. Ya enggak, cari yang lain lagi, berusaha terus sampai hakim lihat ini bener-bener ini minta maaf ini. Baru setelah itu apa? Dimaafkan, nggak jadi dipenggal lehermu. Kan begitu. Seperti itu loh, dengan Allah ndak enteng. Karena kita maaf sekali saja sudah anda dimaafkan, apalagi yang kita mintai maaf tadi langsung merubah. Nah, kamu kurang ajar banget sama saya. Ya udah, aku yang penting udah minta maaf. Oh, malah kurang ajar. Jadi tanda keseriusan anda dalam minta maaf, seriusnya anda dalam minta maaf, itulah yang menjadikan anda diampuni. Biarpun orang itu tidak memaafkan, ketahuilah Allah memaafkan anda asalkan anda serius. Misalnya anda minta maaf kepada dia, tidak dimaafkan. Anda melalui saudaranya, tidak dimaafkan. Pamannya, tidak dimaafkan. Kemudian karena anda takut hukum Allah, anda setiap hari mendoakan, ya Allah, itu orang yang tidak memaafkan aku, ya Allah, ya Allah, jaga hatinya, lembutkan hatinya, jaga keluarganya, berikan. Kita doain. Padahal kemudian tahun ini mungkin belum dimaafkan, tahun depan datang lagi minta maaf, belum lagi, nggak akan bosan-bosannya. Sampai apa? Sampai dia mati atau saya mati. Lah itu kalau anda sudah seperti itu, minta maaf secara serius, biarpun sampai anda mati, anda meninggal atau dia meninggal, kok belum dimaafkan, maka Allah sudah memaafkan. Nanti dikisahkan bahwasanya kalau anda serius minta maaf kepada seseorang, lalu orang itu tidak mau memaafkan, Allah akan memberi harapan kepada orang yang anda minta maaf tadi. Misalnya anda minta maaf kepada seseorang tidak memaafkan, tapi anda serius minta maaf, maka di akhirat nanti orang ini ada dikasih satu, hei hamba Allah, kau lihat itu, ditampakkan apa itu? Oh, itu istana, ya Allah. Untuk siapa itu? Itu untuk kamu. Kalau kamu memaafkan saudaramu, itu langsung dimaafkan nanti di akhirat. Tapi mintanya yang serius, jangan ya sudah, namanya sudah, nggak ketemu lagi besok, nggak ada. Anda terus ngejar, ibaratnya seperti anda mau dipenggal leher anda, gitu loh. Kalau anda sudah meyakini yang begitu, lihat, anda akan berusaha dan berusaha ngirim hadiah segala macam demi
demi agar Anda dimaafkan. Kalau pada akhirnya usaha sudah maksimal kok tidak dimaafkan, Anda urusan dengan Zat yang Maha Pengampun, selesai urusannya. Wallahu a'lam bishawab. Afwan B, mungkin satu lagi pertanyaan dari para jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Buya, saya mau nanyakan masih masalah yang tadi, yang Bapak tadi, masalah syaitan ya. Saya mohon maaf. Saya butuh penjelasan Buya. Sekarang kan banyak ditayangkan di TV-TV itu mengenai ruqyah. Ya mungkin pembahasan ini sudah dijelaskan beberapa waktu kemarin, cuman saya pengen lebih jelas lagi dari Buya sendiri. Itu ruqyah secara Islam itu seperti apa? Kemudian apakah yang ditayangkan di TV itu sesuai dengan Islam? Berdialog dengan jin, apakah dibenarkan? Kemudian istilah jin diambil kemudian dimasukkan ke dalam botol, apakah itu benar dalam Islam? Kemudian banyak kejanggalan-kejanggalan di situ. Jadi mungkin bukan saya aja yang pengen mengetahuinya, mungkin banyak orang juga. Apakah itu real Islam, sesuai dengan Islam yang di TV-TV tersebut? Baik. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah masalah ruqyah. Ruqyah adalah hak. Ruqyah itu sederhana. Ada dikumpulkan sama anak-anak ruqyahnya Nabi, kumpulan dari hadis Riyadhus Shalihin, sampai mengatakan hadi turbatu ardina wariku ba'dina. Nabi minta begini, ya syafi ishfi, mendoakan, minta kepada Allah agar didoakan disembuhkan. Kemudian diantaranya membaca surat Al-Fatihah. Itu ruqyah. Ruqyah itu nggak macam-macam kok, nggak ada embel-embelan ada jinnya 2000, nggak ada. Nggak perlu ngomong di mulutmu ada ularnya, wah serem banget ada ularnya, ada ular. Nggak usah aneh-aneh itu. Ruqyah ada orang datang kepada orang soleh yang lidahnya penuh dengan zikir, dia khusyuk kepada Allah, nggak pernah terlibat dalam dusta, kemudian dia tidak banyak dosa gede, kemudian dia minta mendoakan, itulah sebab kesembuhan. Ruqyah. Jadi ruqyah itu doa dengan membawa doa-doa yang diajarkan Nabi, dan doa yang diambil dari Al-Quran yang diajarkan Nabi. Seperti dikisahkan suatu ketika, yaitu ada seseorang mau masuk satu kampung. Kampung ini kampung asing, dilarang. Kemudian nunggu di luar perkampungan tersebut, ternyata ketua kepala sukunya itu sakit, mengirim utusan. Lalu utusan ini ketemu dengan salah satu sahabat Nabi. Utusannya datang, adakah di antara kalian ada yang bisa ngobati? Oh, saya bisa. Ini ada orang sok tahu. Saya bisa, yang penting bisa masuk. Setelah masuk ke dalam, ya dia baca Fatihah, sembuh. Sembuh. Karena sembuh, senang, disembelihkan kambing, langsung dipanggil ini rombongan tadi. Berita ini nyampe ke Nabi, ya Rasulullah, kami ini mau disuruh makan, tapi ini hasil daripada sahabat saya ini, sahabat kita ini yang sok tahu, maksudnya tiba-tiba membaca Fatihah ngobati orang lalu sembuh. Nabi mengatakan innaha la ruqyah. Itulah ruqyah, pengobatan secara syar'i, mintanya kepada Allah berkat Fatihah tadi, baca Fatihah, itu ruqyah. Kemudian ada doa-doa yang lainnya. Ini doa-doa itu enggak panjang, ada doa dari Nabi pendek-pendek, atau membaca Al-Quran secara umum. Quran adalah syifa, penyembuhan dari Al-Quran, dikatakan Al-Quran itu syifa. Dengan keyakinan bisa jadi sebab kesembuhan, yang menyembuhkan hanya Allah. Ruqyah itu begitu, nggak usah pakai embel-embel yang lainnya ya. Kemudian kalau sudah pakai embel-embelnya, dimasuk wilayah aneh nih, misalnya apa, jinnya 5.000, 2.500 ya. Tawar boleh nggak nanti? Nggak tahu. Saya pernah ketemu orang model begitu, saya bawa cincin, Masya Allah berat ini, Allah. Saya mulai kemarin gini enteng, berat-berat apa ini, sudahlah, tidak usah bual depan saya, pusing saya. Dipikir saya punya cincin, dibacain apa-apa, doa-doa gini-gini nih, berat cincinnya. Ya Allah, jangan bual depan saya deh. Saya. Ini ada, belum lama ini orang minjem cincin saya, dia jago cincin kayaknya. Mungkin setelah itu saya nyanjung dia, saya bangga cincin saya dipikir berat. Berat ini. Aduh,
Mulai kemarin saya gini-gini juga enteng, berat-berat apanya. Ini model pedukunan itu begitu. Nah, mungkin saya mau disanjung Farhan senang, wah cincin saya berat, ada penghuninya, ini Aladin nanti itu. Wah, ini model-model pedukunan begitu sudah. Jangan urusan dengan orang begitu. Ada ularnya. Ular tuh di bawah bata-bata, semak-semak, ular kok di mulut orang. Gak usah aneh-aneh deh. Habis itu jual jin, taruh di botol. Minuman taruh botol, jin taruh botol gitu ya. Sudahlah, kalau surat sama orang begitu Anda minggir saja. Yang bisa menjadikan ramai kan media. Apa sih yang tidak bisa dijual di media? Masuk ini itu berpikir kalau tidak aneh-aneh bingung. Jual anggap jin. Saya pesen 3 deh. Suruh jaga pondok depan sana. Berapa sih harganya? Kami yakin kalau ada orang jual jin untuk jaga pondok 3 aja taruh botol, nanti insya Allah ini patungan mau bayar kok. Mana yang jual jin? Aneh-aneh ini. Ya ada itu semuanya. Jual jin, jual jin, jual jin. Jangan bual deh, jangan bikin umat pada kebingungan begitu. Sampai di majelis ini ada yang tanya kayak begini nih. Jadi nggak ada ya, itu nggak ada jual jin. Kemudian apa lagi tadi? Bukan, itu sudah selesai. Saya sudah tutup, bidannya sudah kamu datang. Nah ini yang baru ini tadi, pertanyaan apa tadi? Ada jin dijual? Apa? Ruqyah di TV ya ada yang benar, saya tidak pernah nonton TV gitu, nggak tahu. Ya ada yang benar, ada yang enggak. Pokoknya kaidahnya begitu. Ruqyah itu sederhana. Misalnya mungkin bayi pun boleh. Sakitnya apa ibu dan sebagainya, kemudian dibacain bismillah. Karena orang soleh dia. Orang soleh itu ada anak begitu. Doain sembuh. Ini nggak bisa sembuh dengan obat itu. Tapi nggak pakai bual ya, nggak pakai tambahan aneh-aneh, khayal macam-macam nih. Ini untuk memberatkan amplop nanti ini. Kalau jin 1 kan cuman 1 juta, kalau jin 5.000, wah 5.000. Ini sudah tidak usah aneh-aneh begitu deh. Kita belajar nggak pernah dihadirkan seperti itu. Bahkan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan bahwa jika ada orang mengaku-ngaku dia bisa ngobrol ketemu jin, dialog sama jin tadi ya, ngomong sama jin dan sebagainya, ngobrol itu tidak diterima kesaksiannya. Apakah ada orang ngomong sama jin? Ada. Tapi ada ini bukan berarti setiap orang yang ngaku ngomong sama jin itu benar. Kalau model pendusta ya ngomong bisa ngaku ngomong sama jin. Tapi ada orang ngobrol dengan jin. Ada orang yang jadi gurunya jin, Syekh Yasin Al-Fadani. Bahkan pada zaman Nabi pun belajar dari jin ada. Jadi orang mengajari jin ada, dan obrol dengan jin ada. Cuman tidak semua orang yang ngaku ngomong sama jin itu benar. Kalau pengen tahu benar tidaknya, lihat kebiasaannya orang jujur atau tidak. Kalau orang ini selamanya jujur, gak pernah berbohong, sedikit gak berbohong, lah mungkin omongannya benar. Nah, itu mungkin omongannya benar. Ngobrol sama istri yang baik, ngobrol sama tetangga, ngobrol sama jin, serem banget dia. Nggak deh, saya juga nggak mau gitu, nggak pernah berangangan saya. Tapi memang di pondok juga aneh-aneh. Dulu kita punya kawan di pondok itu pengen ketemu jin, baca surat jin terus tiap hari. Ente ngapain ketemu jin? Memangnya asik tah? Ketemu sama orang ajib ini, ada yang bawain roti, bawain minuman, susu, sama jin. Saya nggak pengen ketemu jin, alhamdulillah. Dan nggak pernah ketemu jin sampai hari ini. Tidak pengen ketemu jin. Kalau saya berangan-angan, kalau saya harus kerja keras, saya pengen ketemu Rasulullah gitu aja lah. Ketemu jin, ngobrol sama jin, tidak usah ya. Ngobrol sama keluarga yang enak, selesai. Nah ini nih, kalau belajar di sini ya begini, tidak usah aneh-aneh deh. Takut masuk wilayah yang sangat dibenci oleh Allah, wilayah dusta, wilayah bohong. Orang mukmin itu mungkin bermaksiat, tapi tidak semestinya berbohong. Berbohong adalah simatul munafikin, kerjaannya orang munafik. Berbohong sekali berkembang. Ada seorang mukmin pernah melakukan pencuri, ada seorang mukmin lah, tapi mukmin tidak semestinya berbohong. Makanya kita tutup sebab-sebab berbohong, tutup. Kemarin kita bicara mimpi Rasulullah, hati-hati. Minggu yang lalu kalau tidak salah. Awas, jangan sampai di pondok rame ketemu Rasulullah. Sak pondok jadi pendusta semua nanti. Ngaku-ngaku mimpi ketemu Rasulullah. Biar dibilang pondoknya pondok hebat. Semua yang mondok di situ ketemu Rasulullah. Gitu.
Hati-hati, akhirnya baik. Sama di Pondok Al-Bahjah, nggak ada orang lihat jin. Kalau ada santri di kamar mandi ketemu jin, tak bilang kamu jinnya. Ya itu. Alhamdulillah sampai hari ini nggak ada orang lihat jin di pondok. Macam-macam, awas ya. Alhamdulillah nggak ada jin sampai hari ini. Pokoknya yang ngaku ngelebih jin bilang dusta dia. Nggak ada sampai hari ini orang ngaku jin. Pondoknya gede di pojok sana gelap, nggak ada orang ngaku jin. Tapi ada sebagian tempat jin terus setiap hari. Setiap malam ada jin. Setiap hari yang lihat jin. Yang banyak dusta. Itu yang saya pangkas. Maka saya omongan saya keras begini, pangkas. Nggak ada, jangan dusta. Jangan dusta. Dusta itu besar di hadapan Allah. Jangan bohong. Selesai. Wallah alam bisawab. Cukup. Aduh, hari ini hari iblis, jin, setan. Semoga Allah ngampuni semuanya. Ini kita membaca Fatihah penutup. Al-Habib Idrus bin Abdullah ibn Sumaid. Lah itu ahli ruqyah. Beliau meninggal dalam sholat dibunuh sama orang yang ada di Hadramut di samping Masjid Muhdhar. Termasuk kita juga sakit dulu pernah kami ke dokter. Ke dokter tuh pas pulang diutus Habib Abdullah tahun 99. Kita keliling Indonesia capek sebulan penuh lebih sampai di sana pergi dokter demam itu. Akhirnya kita minta doa kepada Habib Idrus ibn Samit, didoain sama beliau, kemudian suruh beli minyak zaitun di tempat tertentu. Kita beli di situ, kemudian diolesi, besok sembuh kita. Ya, ini beliau nih Habib Idrus ibn Samit. Ini adalah ahli ruqyah, ahli pengobatan, ahli doa-doa seperti itu. Doa. Tapi nggak pernah cerita aneh-aneh. Nah, beliau dalam keadaan sholat dibunuh sama orang waktu, Masya Allah. Nah ini rupanya bukan di Indonesia tok ya, di Hadramut juga ada ini. Dibunuh, meninggal, Masya Allah ya, hadir luar biasa. Setelah itu 2 hari kemudian disusul oleh seorang alim besar, Habib Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Syihab. Habib Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Syihab ada seorang alim besar di sana. Jadi beliau punya masjid, dan masjid Surur, ada masjid setiap malam Selasa kayak begini ini. Ada majelis beliau, ramai ulama-ulama datang ke tempat beliau. Orang alim besar wafat. Sebelumnya juga ada Habib, ini lain, ini ada lagi yang Hadramut. Ada lagi yang Hadramut, satu lagi. Ada lagi satu lagi, bukan ini, ada lagi Habib Salih bin Abdullah Syatiri yang Hadramut, satu lagi, tulis semuanya. Jadi ada Habib Salih bin Abdullah Syatiri adalah seorang alim besar yang sudah sering ke Indonesia, beliau wafat. Ini adalah kehilangan kita dengan orang-orang seperti itu. Kalau Habib Salih Syatiri adalah kami ngambil beliau ilmu banyak. Kalau Habib Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Syihab kami tidak banyak mengambil secara khusus, hanya waktu kita membaca beberapa kitab seperti itu, Asrarul Ulumil Muqarrabin, kemudian ada kitab-kitab pendek kecil kita baca pulang begitu, karena beliau waktunya sangat terbatas. Kita doakan semoga Allah ampuni beliau, angkat derajat beliau, muliakan beliau, dan semoga keberkahannya terus mengalir kepada pecinta-pecinta beliau, kepada kita yang di sini. Allah mengangkat derajat beliau, mengangkat keluarga beliau, murid-murid beliau, pecinta beliau, dan yang hidup dari kita dipanjangkan umur kita, dijaga iman kita hingga kelak husnul khatimah. Al-Fatihah. Nanti ada untuk anak-anak muda, mahasiswa mengaji bersama kami di sini. Mahasiswa dan anak-anak muda sewilayah 3, 22 Jumadil Akhir 1439 atau 10 Maret. Sabtu di Masjid Raya Taqwa di sini. Sabtu besok, insyaallah. Bismillah. Jangan lupa juga pengumuman Maulid Akbar khusus wanita, khusus muslimah. Maulid Akbar khusus muslimah tanggal 17 Sa'ban atau 3 Mei. Mohon kepada para ibunda-ibunda dan adik-adik putri yang solehah-solehah untuk bisa menghadiri majelis ini. Maulid Akbar khusus wanita, bapak-bapak nggak usah datang. Boleh mengantarkan, tapi ada tempatnya sendiri. Akan disteril, dijaga semua. Untuk masalah proyek pembuatan instalasi air, insya Allah semoga Allah memudahkan kita. Ada stand infak
Jadi air di pondok ini memang sampai hari ini belum beres-beres. Alhamdulillah masih ada 50% hari ini, 60% bantuan dari warga Sendang yang selama ini kita pakai satu pipa dari mata air yang bagus. Tapi bertambahnya santri tetap kurang, maka kita perlu membuat sumber air yang baru lagi, tapi dari pondok tidak bisa. Dari kampung sebelah, pondok pesantren Putri Al-Bahjah, itu ada mata air bagus, akan dialirkan dengan pipa. Dan PK ini perlu dana besar, kurang lebihnya memang kemarin sudah kami sampaikan angkanya, kurang lebihnya adalah 500 juta karena pipa panjang 2 km, sehingga pondok ini terus mengalir. Ya, kalau kita ngomong 1 jutaan, tapi untuk 500 orang kan itu ya sama, kurang lebihnya begitulah. Semoga Allah mudahkan kita untuk menghadirkan ini proyek, Allah mengirim ahli surga untuk pembuatan ini pipa air ini. Ahli surga, dan semoga Allah menjadikan kita bisa berjuang di tempat itu. Baik, ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad, irhamna wa la tu'adzibna, wansurna wa la tahdhurna, wa afina wa la tumridna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tusir alaina, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikan apa yang kau berikan kepada kami menjadi sebab kami semakin dekat kepadamu ya Allah. Keluarga kami, pasangan kami, jadikan ya Allah pasangan kami pasangan yang bisa membantu kami untuk semakin dekat kepadamu dan dekat kepada kekasihmu Nabi Muhammad, dan menjadi sebab kami semakin jauh dari kemaksiatan. Anak-anak kami ya Allah, pandang mereka dengan kasih sayangmu. Jadikan anak-anak kami ya Allah sebab kemuliaan kami di akhirat nanti, dan sebab kemuliaan kami di dunia ya Allah. Tetangga kami ya Allah, jadikan tetangga kami adalah tetangga yang menjadi sebab kami semakin dekat dan baik kepadamu ya Allah. Sahabat-sahabat kami, jadikan mereka sahabat-sahabat yang menghantarkan kami kepada kemuliaan, dan kami mohon ya Allah pembantu kami yang bekerja bersama kami ya Allah, jadikan mereka pekerja-pekerja ahli surga yang menjadi sebab kami mulia di hadapan-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan ya Allah, dan kami mohon ya Allah, harta yang Kau berikan kepada kami jangan sampai itu menjadi penghalang antara kami denganmu. Maka kami mohon ya Allah, harta yang Kau berikan kepada kami jadikan itu harta yang bisa menghantarkan kami ke surga-Mu ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, yang kaya yang ada di sini jangan sampai mereka tertipu dengan kekayaan mereka, akan tapi kami ingin jadikan mereka orang kaya ahli surga ya Allah. Di dunia ya Allah Kau beri kebaikan ya Allah dengan kekayaannya, menggunakan dengan cara yang baik dan Kau ridhoi, hingga kelak di surga pun mereka menikmati harta itu ya Allah. Yang sempit rizki, lapangkan rizki mereka dengan rizki yang halal penuh berkah ya Allah. Yang Kau beri jabatan ya Allah, jangan sampai jabatan itu menjadi penghalang antara mereka denganmu ya Allah, akan tapi jadikan jabatan itu sebab mereka semakin dekat denganmu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang ya Allah wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu, dengan anak yang soleh solehah, dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami mohon ya Allah, yang belum menikah berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah. Mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat, dengan keturunan anak yang soleh-soleh yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah yang telah mendahului kami, dari ulama-ulama kami ya Allah, dari guru-guru kami ya Allah, ampuni mereka semua ya Allah. Habib Salim Abdullah Syaitir, Habib Abdullah bin Muhammad Al-Habib Idrus bin Abdullah, dan ya Allah para kiai-kiai, khusus kiai Adik Kumlar, para kiai-kiai yang ada, ampuni mereka semua ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni dan jaga keturunan mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang-hutang kami semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah, berikan kasih sayang kepada mereka semua, dan anak-anak kami jaga mereka semua ya Allah, jadikan mereka anak-anak ahli surga ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat,
Dan kami mohon siapapun yang ada di kiri kanan masjid ini, jadikan mereka ahli surgamu. Yang sering meninggalkan solat, jadikan ahli solat. Ampuni mereka, jauhkan kami dari minuman keras. Siapapun yang pernah terjerumus dalam hina dan busuknya minuman keras, ya Allah, kami mohon berikan kesadaran kepada mereka dan ampuni mereka. Jangan biarkan mereka terus larut dalam kehinaan itu, ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan, ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, siapapun yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, ampuni mereka, ya Allah. Mereka telah bergabung dalam program kemuliaan ini. Ampuni, ya Allah. Tutup aib mereka di dunia dan aib mereka di akhirat. Ampuni mereka, ya Allah. Ampuni mereka, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, ya Allah, bencikan kepada zina. Buka pintu halal untuk kami dan mereka semua. Dan kami mohon, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.